ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एक सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने किसानों को अगे बढ़ने तो रोकया, पर उधर ही किसानों वालों लगातार प्रदर्शन जारी सी। तुहानू दस दिए कि बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का विरोध किया जा रहा सी किसानों वालों और कालियां झंडियां किसानों वालों उन्होंने विखाईयां गईयां। खेती कानूनों को लैके मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी इन्हां किसानों वालों की गई। तां तुसीं सिक्योरिटी दे जिहड़े परसनल ने, जिहड़े जवान ने, उन्होंने देख सकते हो किस तरह किसानों को रोक रहे हैं। हालांकि एक पासे किसान ने जो कि जिन्हां दा गुस्सा 7वें आसमान ते है और कालियां झंडियां लैके और इस दे नाल ही अपने किसान यूनियन दे झंडे लैके किसान मोर्चा सांभे हुए खिलाफत कर रहे हैं और बीजेपी पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का विरोध उन्हां वल्लों कीता गया है। तो तस्वीरां तुसीं लुधियाणे दी देख सकते हो, जिथे कि पंजाब बीजेपी प्रधान अश्वनी शर्मा का विरोध किया गया और किसानों का गुस्सा 7वें आसमान से देखा जा सकता है। फिलहाल साडे नाल इस खबर से होर जानकारी वास्ते मेरे सहयोगी रोहित गौड़ साडे नाल लुधियाना तो जुड़ चुके हैं। रोहित, कदों दा है मामला, किस वेले अश्वनी शर्मा उत्थों गुजर रहे सन और की अश्वनी शर्मा वालों गड्डी च उतर के की किसानों के नाल कोई नेगोसीएशन या फिर कोई गलबात करने की कोशिश की गई? बिल्कुल नवजोत, मैं तुम दसना चाहूंगा कि यह विरोध हजे भी चल रहा है। इस जगह पे लुधियाना के फिरोजपुर रोड के विरोध किया जा रहा है। किसान जथेबंदियों वालों विरोध किया जा रहा है और लुधियाना के एक निजी होटल के एक समागम रखा गया था। कुछ लोगों को बीजेपी के शामिल किया जाना था। तो उस समागम के जो पंजाब बीजेपी के प्रधान है अश्वनी शर्मा वो पहुंचे हुए और उन्होंने नाल तमाम जो लीडर है जो लोकल लेवल पर है वो सारे पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो किसान जथेबंदियों ने इस चीज की पता लग गया था, उसके बाद वो भी इस होटल के कोल महज 50 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्ट करते हुए हजे भी पहुंचे हुए हैं, कर रहे हैं और लगातार उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो लीडर्स है उन्होंने लगातार विरोध करते रहेंगे, उन्हें घिराव करते रहेंगे जब तक कि जो केंद्र सरकार पक्षों बनाए गए कानून जोड़े उन्होंने फेरबदल नहीं किया जाता या उन्होंने वापस नहीं दिता जाए। इस चीज को लैके जो विरोध किया जा रहा है और दूजे पासे अश्वनी शर्मा हजे भी इस समागम मौजूद है और अश्वनी शर्मा उस समागम को संबोधित कर रहे हैं। जो एक पास विरोध तो दूसरे पास संबोधित इस चीज लगातार ये चीज होगी कि इस विरोध का नतीजा निकल के सामने आना और लैके जो अश्वनी शर्मा की कहते हैं की बोलते हैं, क्योंकि अश्वनी शर्मा जो भी विरोध का सामना करना पाया था उन्होंने हर बार विरोधी पार्टियां उन्होंने तीसरा थोपिया उन्होंने साफ तौर पर किया कि यह जो विरोध है कितना कितने विरोधी पार्टियां करवा रही हैं, विरोधी पार्टियां के नुमाइंदे कर रहे हैं। पर जी तस्वीर हुण दियां सामने निकल के सामने आ गई हैं तो उत्थों साफ जाहिर हो रहा है कि किसान खुद बीजेपी का विरोध कर रहा है। बिल्कुल न्यूज़ 18 ते असी एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी दिखा रहे हैं रोहित, और इस दे नाल ही बेहद सेंसिटिव माहौल बनया हुआ है कि तुसीं कह रहे हो एक पासे प्रदर्शन चल रहा है तो दूजे पासे हजे भी मीटिंग चल रही है और कुछ दिन पहला ही मुश्किल 4 दिन पहला ही अश्वनी शर्मा ते अटैक भी होया सी उन्हां दी गड्डी ते। तां की कुछ लगदा है कि सिक्योरिटी फोर्स असीं देख सकदे काफी ज्यादा हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है, तां पहला तो ही तैयार सन अश्वनी शर्मा कि उन्हां दे कहण मुताबिक इत्थे सिक्योरिटी फोर्सेस नूं डिप्लॉय किया गया? मैं तुम दसना चाहूंगा कि अश्वनी शर्मा का प्रोग्राम जो अज लुधियाना शहर से रखा गया था एक कल तो 2 दिन पहला ही इस चीज में डिसाइड कर लिया गया था। तो इस चीज को देखते हुए कि अश्वनी शर्मा अपनी सुरक्षा को देखते हुए और देर रात ही लुधियाना शहर के पहुंच चुके थे। तो उन्होंने इस चीज का अंदेशा था कि जो अगर मैं दिन के समय अगर मैं कितने निकल जावा तो शायद उस चीज का विरोध भी हो सकता है। तो उन्होंने जो अटैक पिछले दिनों में होया था उस चीज का सामना उन्होंने दोबारा भी करना पै सकता है। शायद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी सुरक्षा कड़ी करवाई हुई है और दूसरे पासे और दिन के टाइम निकलने की बजाय और रात के टाइम देर रात हो लुधियाना शहर जी उन काले कानूनों को जो देश में सरकार ने धक्के से पार्लियामेंट में पास करवा लिए हैं और जो काले कानून तीनों ऑर्डिनेंसों को कानून बना के लोगों पे थोप दिया गया है, उनका मजदूरों पे, किसानों पे, मुलाजमों पे, आड़तियों पे, पल्लेदारों पे, समुची दुकानदारों पे
बहुत मारू असर होने वाला अभी है। क्या काली झंडियां दिखा के विरोध? इसलिए हम उनके खिलाफ काली झंडियां और अपनी जथेबंदी के झंडे लेकर के हम साथी लोग यहाँ पे आए हैं और मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले कानून वापस लो, अश्विनी शर्मा के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने के लिए ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है या उग्र हो सकता है? शांतिपूर्ण होगा या? हमारा एक्शन पिछले कितने महीने से चल रहा है। हम सारे एक्शन जो अब तक किए हैं वो प्रोटेस्ट के रूप में किए हैं, शांतिपूर्ण किए हैं। पर कुछ लोगों ने जिस तरह से ये सरकार, एजेंसियां या कोई ऐसे लोग जो हमारे संघर्ष को गलत डायरेक्शन देने के लिए इसमें कोई गड़बड़ करवाना चाहते हैं, हम पूरे चौकस हैं। हम किसी भी ऐसे आंसर को अपने में घुसने नहीं देंगे और शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट है जरा वो जारी रखेंगे। एक मिनट। हाँ जी जी, क्या नाम है? मैं रघुवीर सिंह। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਗਰ ਰੂਪ ਲੈਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और कालियां झंडियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬੇहद ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾੜੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦ। ਤਾਂ ਅਰਥੀ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ, ਇਸ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆਂ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਭਾਅ ਇੱਥੇ ਤੋਲੋ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਧਣੀ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਝੋਨਾ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੱਦ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੱਲ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਪੀਡੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਔਰ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਰਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਐਂਡ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਨਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੌर्य ਵਿਜੇਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਆਣਗੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਆਬਾਦੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਪੀਡੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸ਼ੌर्य ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਡਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ?
ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ 92 ਤੋਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਹੋਰ ਚਕੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਆ, ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵਾ, ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਕਤਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਤਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣ। ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ। ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਨਰ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ, ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ। ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਦਲੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਦਲੇਰ ਆ, ਓਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟਰ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਪਾੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸੋ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸੋ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਔਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੋਰ ਕੀ ਰੱਬ ਹੱਥੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਤੀਵਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਅਗਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਘਰੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ
जी बिल्कुल, शुक्रिया नपिंदर, शुक्रिया पंकज इस खबर ते पूरी जानकारी वास्ते और अपनी राय रखण वास्ते। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਆਸਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।